At one point, I used to teach a Norwegian embassy employee spoken Bangla. And it was a really great gig, if I may use that term, that 3 days a week I would go to his residence in the diplomatic area, and basically he would have a 500 taka note on the table, and for 1 hour we would speak, and then he would give me that 500 taka. So like 30 years ago, 500 taka per hour is a lot of money. 3 days a week I was making 6,000 takas. It was a lot of money. A lot of people were not even making it as a job. But being a typical Bengali, I was going 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes late. And then by that time he also learned some Bangla. And so this I will say in Bangla, আমাকে প্রথম ঝাড়িটা আমার শিখা বাংলাতেই আমাকে দিল। বলল যে আমি তোমাকে পয়সা দেই বাংলা শিখাতে, আমাকে অপেক্ষা করাতে না। আমার তো তখন বিদেশি যখন একটা ঝাড়ি মারে তখন কিন্তু এটা বেশ গায়ে লাগে। আপনাদের কিছু যদি আমি এক্সপেক্ট ফ্যাকাল্টিস ওভার হিয়ার, হ্যাঁ, ওই ওনাকে দেখবেন বসা রাখছে ঝাড়ি মারলে এটা বেশি কাজে লাগে, বাঙালিরা পাত্র দেখবেন। তো তখন থেকে I started saying, you know what, I need to be very much on time. And many years later, when I was working at Qualcomm in San Diego, California, we were having meetings, and same, people were showing up at the meeting 5 minutes, 10 minutes late. And there was a naval officer who was the project manager. And military people are very much on time. So we sat down in the meeting, and he said, you know what, ladies and gentlemen, we're 12 of us here. We started the meeting 10 minutes late. Let's say on the average, each of us makes X number of dollars per hour, per year. So if you divide that by 2,000, that's the number of hours, that's the number of dollars we make per hour collectively over here. We 10 minutes late, divide that by another 6. Is it 6? Yeah. So that was, and then he came up with so many $1,000, with people making good money. He said, the fact that we started 10 minutes late, this is the number of dollars we just wasted of this company. And I got to emphasize more on this whole notion of time and money, because I studied at Bangladesh University of Engineering and Technology. It was a very good school, but during that time, we actually took a long time to graduate. And the joke is that we felt, and actually this joke I got from Colonel Shahid, the founder of this university, and he and Amin auntie and my parents are very good friends. I remember they were at our house, and he was saying, "Oh, Naveed, you must be a great engineer. I'm sure you're learning double the knowledge of every other engineer." I said, "Why? Because the time to graduate is double for you." And I thought that was funny, but that was very deep, and I'll explain that to you later on. So anyways, what happens in our case is that, in this country mostly, is that we follow what's called jumping on the bandwagon. That means everybody's doing this, I have to do this. So, at least in our time, the philosophy was live by the DEL philosophy, D-E-L-L, have to be a doctor, engineer, lawyer, else you're a loser. And so, at that time, after I finished my higher secondary school certificate exams, I didn't know anything about electrical engineering just because everybody else was going for engineering or the med schools. I went to the Bangladesh University of Engineering and Technology. And even at that time, I used to put my finger into the power outlet, get an electric shock, and still I said, oh yeah, I'm going to learn engineering. And a lot of people are freaked out at the sight of blood. And they say, oh no, fine, doctor kora jabe, বলে যে ভাই রক্ত দেখে তো অজ্ঞান হয়ে যাবে, অসুবিধা নেই, কোরবানির ঈদে সকালে রিক্সায় নিয়ে ঘুরবো, দেখে তারপরে সে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। তো এরকম আর কি, লড়াটা we put into a conform, should I say, form. But anyways, বইটা ঢুকলাম, কারণ তো বাংলায় যাই কিছুটা। তো বইটা ঢুকলাম যখন ছাত্রছাত্রীরা কি করে, প্রাইভেট টিউশনই করে বেশিরভাগ, আপনারা অনেকে করবেন। তা আমারও কিছু পয়সা লাগবে। প্রথম হলো যে সারা জীবন কিন্তু আমি ছেলেদের স্কুলে পড়েছি। আমি সেন্ট জোসেফসে পড়েছি, ইমরান ভাই আমাদের ওখানে স্কুলে পাস করা, তারপরে আমি গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলে পড়েছি, ঢাকা কলেজে পড়েছি। তার মানে কোনো কো এডুকেশন নাই, মানে আমার সারা জীবন ছেলে জীবনে কোনো স্বাদ আহ্লাদ মিটে নেই। তো তারপরে যখন বুয়েটে গেলাম, জীবনের প্রথম আমাদের কো এডুকেশন, ওইটা প্রেম হবে, ভালোবাসা হবে, তাও ওটা হয়নি। এখন বেশিরভাগ দেখুন ছেলে। তা বললাম যে কেন এটা খুব ডিসপ্যারিটি, এটা কেন এত বেশি? তো যাক, এখানে দেখে ভালো লাগছে, যেখানে ইটস এ ভেরি গুড মিক্স অফ all the genders, which is great. That is also part of the education. কারণ হয় কি যে আমরা যে একটু আগে ইমরান ভাই যেটা বললেন যে লেখাপড়া মানে ইঞ্জিনিয়ারিং মানে শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং না, আমাকে কিন্তু এটাও বুঝতে হবে, জেন্ডার ইকুয়ালিটি এগুলি বুঝতে হবে। তখন হয় কি ছেলেমেয়ে যখন অনেক থাকে তখনই কিন্তু মানুষ এটা শিখতে পারে। তো যাই হোক, আমরা যখন করলাম, ভর্তি হলাম, তারপরে সবাই
যেটা হয় যে ছাত্রছাত্রীরা টিউশনি করে, তা আমার তো কিছু পয়সা লাগবে, আমিও টিউশনি শুরু করলাম। কিন্তু টিউশনি করা অনেক কষ্ট। প্রথমত আমি ছাত্রী খুঁজতাম, কিন্তু ছাত্রী পাইতাম না। তারপরে এই বাসে করে যাও, ই করো, কষ্ট হতো বাসে, মানে পড়ানোটা কষ্ট। পড়াতে একটা ক্লাসে পড়াতে খুব মজা, আমি একসময় একটা ফ্যাকাল্টি ছিলাম, কিন্তু ওই গিয়ে যাওয়া, গিয়ে বসে পড়ানো, তারপরে করে আবার আস্তে আস্তে ক্লান্ত হয়ে যেতাম। তখন আমি চিন্তা করলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে, কি করা যায়, টাকা তো লাগবে, কিন্তু এত পরিশ্রম করবো না, কিভাবে করা যায়। তো তখনই প্রথমে জীবনের প্রথম শিক্ষা হলো, যেটা আপনারা অনেক সময় শুনবেন যে ডু আই ওয়ার্ক হার্ড আর ডু আই ওয়ার্ক স্মার্ট। এবং এটা কিন্তু সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অনেকে দেখবে সারাদিন পড়তে কিছুই করতে পারছে না। এবং আমাদের সময় হয়েছিল, আমরা যখন এইচএসসি পড়ি, আমরা কলেজে পড়ি, তখন ছিল এই স্ট্যান্ড সিস্টেম ছিল, ফার্স্ট ডিভিশন, এরকম সিস্টেম ছিল। তা আমরা 5 জন বন্ধু খুব ক্লোজ ছিলাম। একটা বন্ধু এত পড়তো সারাদিন, এমনকি তার খাতা ইস্তেরি করতো, সে এত গোছানো ছিল, আর আমরা সব ঘুরে বেড়াতাম। পরে যখন রেজাল্ট বেরোলো, আমরা 4 জন স্ট্যান্ড করলাম, ওরাও ফেল করলো। ও ফার্স্ট ডিভিশন, ওরা সেকেন্ড ডিভিশন, বেচারা ফেল করলো। তখন বললাম যে দোস্ত, শোর, ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক স্মার্ট, ইউ কান্ট জাস্ট বোকার পদ্ধতি। আপনারা যে সারাদিন পড়লে দেখবেন, একটা বলে যে ল অফ ইকোনমিক্সে বলে না, ল অফ ডিমিনিশিং রিটার্নস, যে আপনি পরিশ্রম করবেন, রিটার্ন পাবেন, এক সময় কি দেখবেন যে আর রিটার্নটা আসছে না, ওইখানে থেমে যাবে। তখনই কিন্তু এই যে ইউল্যাবের ব্যাপারটা, আপনি ক্লাব করবেন, আপনি প্রেমও করবেন, আপনি আপনার এই যে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস করবেন, যা কাজ হাতের সামনে আসে করে ফেলবেন। বললো যে ভাই এটা করতে আমার এখানে মনে করেন এখানে ড্রেন আটকে গেল, পোলাপান মিলে ড্রেন পরিষ্কার করে ঠিক, এটা এই এক্সপিরিয়েন্সটা একদিন কোনদিন কাজে লাগবে, যে ইউ আর আ প্রবলেম সলভার অ্যান্ড ইউ ডু নট শ্রাগ রেসপন্সিবিলিটিস। তো এইটাই হলো কথা, যে আমরা সময়টাকে কিভাবে ব্যবহার করবো। এনিওয়ে, তো আমি তখন আসলাম যে পয়সা লাগবে, কিন্তু আমার কি করতে হবে, যে এত খাটতে পারবো না, কি করা যাবে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমি দেহ ব্যবসায় নেমে যাবো হালাল পদ্ধতিতে। এটা কেমনি করা যায়? তো এখন দেখলে মনে হবে না, কিন্তু ওই সময় আমি আমার বাংলাদেশ অ্যামেচার বডি বিল্ডিং ফেডারেশনের সদস্য ছিলাম। আমি জানি দেখলে এখন মনে হয় ইয়ার রাইট, বাট ছিলাম। তখন ছিল মাসে 10 টাকায় স্টেডিয়ামে একটা ভাঙ্গাচোরা জিম ছিল। এখন তো জিম টিম অনেক পাওয়া যায়, জিম পাওয়া যায়। আমি করতাম কি, বইয়ের থেকে আমি যেতাম সাইকেল চালায় রমনা পার্কে, ওখানে গিয়ে আমি পুরাটা, আমি তখন আধা ঘন্টা দৌড়াতাম, তারপরে সাইকেল চালিয়ে আবার স্টেডিয়ামে যেতাম। ওখানে ছিল কালাম ভাই ছিল মিস্টার বাংলাদেশ, আর ছিল ফারুক ভাই খালি পায়ের ব্যায়াম করে, স্কোয়াট মারে, এত বড় বড় পা, উপরটা কি করে। তো হি ওনলি ফোকাসেস অন দ্য লোয়ার মাসল। আমি ঠিক আছে, কালাম ভাই আবার উল্টা, উপর দিকে বড়, নিচে ছোট, এত বড় হয়ে গেছে ওনার মাথায় দেখা যায় না, ছোট্ট মাথা, এত মাসল। আমি বললাম ঠিক আছে, কিন্তু অ্যাভারেজ করতে হবে। কালাম ভাইয়ের কাছে উপরের ব্যায়াম, আর ফারুকের কাছে নিচের ব্যায়াম। উনি আমার বারবেল দিয়ে স্কোয়াট করে দেওয়া, আর একটু ভয়েসটা একটু অন্যরকম ছিল, নো পেন নো গেইন, নো পেন নো গেইন, সারাক্ষণ বলতো, মানে নো পেন নো গেইন। আমার ঠিক আছে, নো পেন নো গেইন, ফাইন, বাট দেয়ারস সো মাচ অফ পেন। এনিওয়ে, লং স্টোরি শর্ট, ফিগার ভালো ছিল। এখন দেহ ব্যবসা করবো, তখন একটা টিভিতে বিজ্ঞাপন করলাম। ঠিক আছে, তখন ছিল যে একটা টিভি চ্যানেল, বিটিভি। আপনারা এখন যদি চান, আপনারা এর মধ্যে যদি ডাটা থাকে, ইউটিউবে গিয়ে নাভিদ, মানে ভলিউমটা ইয়ে করে নাভিদ মাহবুব পেপসি যদি দেন, ঠিক আছে, দেখবেন একটা পেপসি কমার্শিয়াল, তাও পেপসি কমার্শিয়াল একটা চ্যানেল বিটিভি দেখায়। তারপর হলো যে এখানে ওরকম না যে সবাই এখানে মারামারি করছে, করা যাবে। তখন কিন্তু কেউ যেত না, সব মডেলিং করতে যেত না, কারণ যে একটা সমাজের মধ্যে একটা ইয়ে ছিল, এখনো থাকে, যে মডেলিং করে নিশ্চয়ই চরিত্র খারাপ, হ্যাঁ নষ্ট হয়ে গেছে, এরকম বইটার টিচার দেবো, তাই এই ছেলের ভবিষ্যৎ নাই কিছু। ওই টিচার আমার পরে এখন বলছে আমার ভবিষ্যৎ আসলে ভালো ছিল, বুঝলে। তো এখন আমি বেশি লোক না এরকম, তো আমাকে বললো তুমি করবা কিনা, আমি করবো না, করবো না, কারণ আমার আব্বা আমাকে বাংলাদেশে এরকম করলে টিটকারি মারে, এরকম টিস করে। তখন বলছে, আব্বা মা বললো যে এটা যে করবা, এটা কি তুমি কোনো চুরি করছো? বলছে না। কোনো অন্যায় করছো, কাউকে কোনো ল্যাং মারছো? বলছে না। দেন ইটস গুড, মারি ডু ইট, ইউ নো, ওয়ান ডে ইউ উইল বি ভেরি হ্যাপি উইথ ইট। আচ্ছা, পোলাপান হাসাবে, বললে পোলাপান হাসাবে, কিন্তু পোলাপান পারবে না এটা করতে, এই জন্য হয়তো হাসাবে। নেসাররা বলে না যে when the wagon goes, it's only the dogs that bark. ওয়াগন কিন্তু চলে, গাড়ি কিন্তু চলেই যাচ্ছে, ও কাগজ করতেই থাকবে, কিন্তু আপনি কিন্তু আগে চলে যাবেন। এই কথাটা আমাকে বলেছিল। আর সেই সেন্সে মাই প্যারেন্টস ওয়ার ভেরি গুড ফ্রেন্ডস। তো যখন ওনারা এই কথা বললাম, ঠিক আছে করি। আর তাও আবার যে পেপসি যে একবারই হয় না, আরো একটা গুড লুকিং ছেলে ছিল, ওকে দিল। তো ও আবার বোকা, সে এবার কোকা কোলার অ্যাড করে ফেলছে। আর কোকের অ্যাড করে আপনি তো পেপসি অ্যাড করতে পারবেন না। ইটস জাস্ট লাইক আপনি ইউল্যাবের ভর্তি হয়ে এখন আপনি নর্থ সাউথ দিকে মার্কেটিং করা হবে না। তো ওকে বলছে না, এটা হবে না, কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট। তো নাভিদ, ইউ আর দ্য সেকেন্ড চয়েস, অনলি চয়েস, উই ডোন্ট হ্যাভ আদার চয়েস, আসেন। আর পেপসি করলাম। আমাদের শুটিং ছিল এই পাবলিক লাইব্রেরিতে, আর তারপরে গ্রিন হেরাল্ড স্কুলে, 2 জায়গায়। তো এখানে আমরা 2 দিন শুটিং করলাম। করে যেই টাকা পেলাম, আমি 1 বছর টিউশনি করে এত টাকা পাবো না।
তারপরে জানি তাও পোলাপান চিৎকারি মারে, আমি মারো। তারপরে যখন টিভিতে দেখায় সবাই চিনে, ফেসবুক ছিল না, হোয়াটসঅ্যাপ ছিল না, সেটা হলে আজকে আমার খুব রমরমা ব্যবস্থা থাকতো, কিন্তু হয় না। যে তখন এই অ্যাডটা করলাম, এটা তখন অনেকে চিনল, সবাই ভালো, আপনারা একটু ইউটিউবে দেখে নিতে পারেন, এখন অনেকে বলে ওয়াজ এ গ্রেট অ্যাড। তো তারপরে আমি আবার যখন বিদেশে চলে যাই, তখন আবার একটা ডাঙ্কান টি অ্যাড করি, তারপরে এরকম 4টা অ্যাড করি, ভালো পয়সা কামাই। তো যখন আমি বিদেশে গেলাম পড়তে, মাস্টার্স করতে গেলাম ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান অ্যান আরবারে, তখন পড়ার সময় মানে তখন 1 সেমেস্টার বাকি, তখন অনেকেই হয় কি ওখানে 1 সেমেস্টার আগে থেকে চাকরি অ্যাপ্লাই শুরু করে দেয়, একটু আগে থেকে শুরু করে। তো আমি এখন একটাই কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করলাম, তো ওরা আমাকে ইন্টারভিউতে ডাকলো, এবং ডাকার পর দেখি সারাদিন আমার সাথে গল্প করে। আর ওখানকার ইন্টারভিউ হলো যে সারাদিন দেখবেন যে অনেক ইন্টারভিউ করে, মাঝখানে লাঞ্চে নিয়ে যে আসে, একটা 360 আপনার ইন্টারভিউ হয়, যাতে সবাই সবাইকে চিনতে পারে। তো দেখি কোনোই প্রশ্ন করে না, টেকনিক্যাল কিছু জিজ্ঞেস করে না, কোথায় পড়েছো কিছুই জিজ্ঞেস করে না, খালি হাসি মজার গল্প করে। তাহলে লাস্টে বলে যে আমরা, পরে যে হায়ারিং ম্যানেজার ছিল উনি বললেন একটা কথা, যে দেখো তোমার রেজিউমে, বলে ওখানে রেজিউমে সিভি যেটি বলি, যে দেখছি তোমার ক্রেডেন্সিয়াল নিয়ে আমাদের কোনো চিন্তা নাই, তুমি বাংলাদেশের নাম শুনিয়ে জীবনে, কিন্তু তুমি যদি ওখানে পড়ে থাকো, এই ইউনিভার্সিটি নিশ্চয়ই ভালোই ছিল, তারপরে তুমি ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান অ্যান আরবারে মাস্টার্স করছো, নিশ্চয়ই তুমি বোকা না হলে তো নিশ্চয়ই ওখানে পড়বা না। তো আমার তোমাকে এইসব প্রশ্ন করার দরকার নেই, ঠিক আছে, এইটা আমার ক্রেডেন্সিয়াল। তোমাকে আমরা ইন্টারভিউতে দেখেছি একটাই কারণে, মাগান ইঞ্জিনিয়ার দেখছি, কোনো ইঞ্জিনিয়ার পেপসি অ্যাড করছে এরকম বাবার জন্য, এইটার জন্য আমাকে ইন্টারভিউ রাখা হলো। এবং পরে সারাদিন করে আমাকে পরের দিন বাসায় গেলাম, এবং আমাকে ওরা পরের দিন অফারটা পাঠিয়ে দিল, খুব ভালো বেতনের টাকা। আমি আমার তো এখন 1 সেমেস্টার বাকি, বলে কোনো সমস্যা নেই, তুমি প্লিজ জয়েন করো, এই বাকি সেমেস্টার আমরাই পে করে দিব, আর তুমি আমাদের এখানে ক্লাস করবা, এই মানে ক্লাসের সময় ছেড়ে দিবা, তুমি চাকরি করো, কিন্তু শর্ত একটা, যে তোমাকে এটার ভিডিওটা দেখাতে হবে, যে শুরু করার পরে তোমার চাকরি কনফার্ম হবে যে ভিডিও দেখাবা। তখন তো ওরকম না যে ভাই হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাই দাও, না, ওই সময় ছিল যে এখানে করেছে, যেই অ্যাড এজেন্সিটা করেছে তাকে বললাম, ওরা বলে ঠিক আছে, আমরা এই ভিসি ইয়েতে আমরা প্যাল থেকে আবার সি ক্যাম করতে হবে। এগুলি অনেকে জানেন যে প্যাল সিস্টেম হলো এই ইউরোপ এশিয়ান স্ট্যান্ডার্ডে যে 50 হার্টজের, আর সি ক্যাম হলো যেটা আপনার ইউএসএতে সিস্টেম। এই ভিডিও আপনার কি বলে ভিএইচএস টেপ, এটাকে ওই সিস্টেম থেকে কনভার্ট করে আমাকে ফেডেক্স করে পাঠালো। এবং প্রথম যখন আমরা শিখেছি, আমার ভিডিওটা আসছে, কোম্পানির সবাইকে ডাকা হলো, 200 জন, একটা মানে মিডিয়াম সাইজ কোম্পানি, 200 জনকে ডাকা হলো, সবাই বসলো, তখন সবাই স্কেপটিক্যাল, ভিডিওতে দেখা হলো, তারপর সবাই খুব তালি দিল, মানে মা গড দ্যাট ইজ সো কুল ম্যান। তো এটা বলার উদ্দেশ্য কি, যে এই ইউল্যাবে যেটা করছেন আপনারা, যে বলা হচ্ছে যে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, কিন্তু আমি সাউথ এশিয়ান স্টাডিজে মাইনর করবো। আমরা কিন্তু বইটা আমাদের লিবারেল আর্টস ক্লাস ছিল, কিন্তু আমরা পাত্তা দিতাম না। আমাদের ইকোনমিক্স ছিল, ম্যানেজমেন্ট ছিল, অ্যাকাউন্টিং ছিল, ফাইন্যান্স ছিল না। কিন্তু এখন কিন্তু অনেক জোর দিচ্ছে, কারণ হয় কি যে আমরা যখন বাস্তব জীবনে নামি, আমাদের অনেক কিছু কিন্তু করতে হয় একসাথে। আমি ইঞ্জিনিয়ার, মানে আমি ইঞ্জিনিয়ার না, আমি যেমন পরবর্তীতে আমি 2টা মাল্টিন্যাশনালের সিইও ছিলাম, বাংলাদেশে আইবিএম আর নোকিয়া সিমেন্স নেটওয়ার্কসে। ওখানে ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজটা কাজে লেগেছে, যে টেকনিক্যাল জিনিসটা যাতে বুঝি, মানে আমাকে যাতে বোকা না বানাতে পারে, ওইটুকু বুঝি। বলে একটা ইংরেজিতে কথা আছে, নোয়িং এনাফ টু বি ডেঞ্জারাস, দ্যাট মিনস আই নো এনাফ টু মেক দ্য আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াটস গোয়িং অন। কিন্তু বিজনেসটা কিন্তু করতে হচ্ছে, আমাকে নেট সেলস, আমার গ্রস মার্জিন দেখতে হচ্ছে, আমাদের কেপিআই কি পারফরমেন্স ইন্ডিকেটর, মানে আমাকে ব্যবসা নিতে হবে। তো এগুলি তো ইঞ্জিনিয়ারিং না, এগুলি হলো মোর বিজনেস নলেজ। এই জন্য হয় কি যে এই যত নলেজ আমরা নিতে পারি তত নিজে সমৃদ্ধ হই। এবং এই উদাহরণটা দেওয়া দেখেন, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছি, সব করেছি, কিন্তু চাকরিটা হলো পেপসির জন্য। ওরা বললো যে দেখো, আমরা কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সবাই ভালো, কিন্তু তুমি যে পেপসিতে 4টা যে টিভি কমার্শিয়ালে অ্যাড করেছো, this says that you think very differently, because we're looking for engineers, but we're also looking for engineers who can go and sell a product in a compliant fashion and in a very innovative way. So this is what we're looking for, and frankly speaking, that ended up being the reason how I got my first job since graduation in the United States for a lot of money. এবং একই সাথে আবার যখন বেতনটা আসলো, আমি বলতে পারি কত ছিল তখন, এটা বছরে, আজকে 1994 এর কথা বলছি, তখনই অ্যানুয়াল স্যালারি দিয়েছিল, স্টার্টিং স্যালারি $42,000 a year, a lot of money for that time. তো তখন খুশিও হলাম, আমার একসাথে দুঃখও লাগলো যে বুয়েটে আমরা নিজের পায়ে কোড়াল দিয়ে 2টা বছর লস খেলাম। তখন লস খেলে আপনারা দেখবেন একদিন ক্লাস নেওয়া কি মজা, কিন্তু আমি যখন হিসাব করলাম যে 2 বছর লস করেছি, so if my annual salary is $42,000 a year, I have actually literally lost $84,000. আর আপনি যদি ইনফ্লেশন চিন্তা করেন, $100,000 ধরেন,
ইটস a lot of money. তখনই বুঝলাম টাইম ইজ মানি। সো আমরা যখন দেখবেন এখানে একদিন আন্দোলন হলো, একদিন ইয়ে হলো, আপনাদের এখানে হয় না, কিন্তু আমরা মজা পেতাম, আজকে ক্লাস নেই, একটু আরাম করি। কিন্তু এই আরাম করতে করতে কিন্তু আমার এই সময়টা নষ্ট হয়ে গেল। টাকা তো হলো বড় কথা, অপরচুনিটি কস্ট যেটা আছে সেটাও হচ্ছে, প্লাস আমি কিন্তু আমার ভালো একটা সময়টাকে আমি নষ্ট করে দিচ্ছি। আমি যদি আমার কর্মক্ষেত্রে 2টা বছর পরে ঢুকি, তার মানে আমি 2টা বছর পরে ঢুকলাম। এখন এই 2 বছর যদি অন্য কিছু করি, দ্যাটস ফাইন। অনেকে কিন্তু ব্রেক নেয়, বলে না যে আচ্ছা আমি খুব বার্ন আউট হয়ে গেছি, I'm going to take a break, I'm going to travel for a year, I'm going to go be a volunteer at the Rohingya camp for a year. That is fine. You're still doing very productive time while you are quote unquote taking a break from your mainstream. But আমরা তো করি নাই, আমরা ঘুমাবো, আরাম করবো, এরকম ছিল যে আমাদের এখনো আছে। আমি কালকে আমাদের বুয়েটের রিউনিয়ন ছিল, স্টুডেন্টরা ছিল, ওদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যে এখনো কি এইভাবে হয়? বলছে হ্যাঁ, এখন আমাদের সেমেস্টার হয় 3 weeks অফ প্রিপারেটরি লিভ। আমি জানি আপনাদের এখানে এরকম, এখানে এরকম নাই। 3 সপ্তাহ হলো পরীক্ষা প্রিপারেশনের জন্য, তারপর আরো 5 সপ্তাহ ধরে পরীক্ষা। আমি যদি 8 সপ্তাহ খালি পরীক্ষা প্রিপারেশন আর আমি পরীক্ষায় দিয়ে ফেলছি, তাহলে এখানে তো প্রায় 2 মাস চলে যাচ্ছে। তো বছরে যে প্রতি সেমেস্টারে যদি 2 মাস চলে যায়, আমি 8 বছরে কিন্তু 8টা মাস চলে যাচ্ছে আমার। নাকি হিসাবটা ঠিক করলাম, আরো বেশি, 16 মাস হতে হোয়াটএভার। কিন্তু আমরা যেমন বাইরে যখন পড়েছিলাম, ফ্রাইডেতে ক্লাস শেষ, স্যাটারডে সানডে ছুটি, মানডেতে পরীক্ষা, টিউসডে ওয়েডনেসডে থার্সডে পরীক্ষা শেষ, সেমেস্টার শেষ, ছুটি চলে গেল। তো এটা ইজ অলসো কোয়েশ্চন অফ ওয়ার্কিং স্মার্ট, নট ওয়ার্কিং হার্ড। তো আমার কথা হলো যে আমরা যদি 3 সপ্তাহ লাগে পরীক্ষার প্রিপারেশন নিতে, তাহলে আমি পুরো সেমেস্টারটা কি করলাম? আর আরেকটা ছিল, বইতে থাকতে বা আমাদের বাংলাদেশে যেটা করি, আমরা বলি না, গর্ব করি যে আরে চোথা মারলাম, ও একজন করলো সবাই নকল করে ফেললাম। ফাইন, ইউ গেট অ্যাওয়ে উইথ ইট, বাট দিস ইজ কল্ড টেম্পোরারি সাকসেস। কারণ আপনি যখন বাস্তব জীবনে যাবেন, সেইখানে কিন্তু আপনার কেউ সমস্যার সমাধান করে দেওয়ার লোক থাকবে না। এবং আমার মনে আছে আমার প্রথম ম্যানেজার একটা সুন্দর কথা বলেছিলেন, নবীদ, the difference between school and work is that in school you always have an answer in any class. At the end আমাদের অঙ্ক কিন্তু একটা উত্তর থাকে। In real life we don't even know if you will have an answer. কারণ আমি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টে কাজ করেছিলাম, 2টা প্যাটেন্ট আছে ইউএসএ তে আমার। এবং তখন আমরা দেখেছিলাম যে কোনো সমস্যার সমাধান হতে পারে, নাও হতে পারে, এটা আরো অজানা একটা আমরা জায়গায় যাচ্ছি। I may have an answer, I may not have an answer, but I need to know that I don't have an answer if I've done a very exhaustive research on what I'm doing. তো এইটাই কিন্তু নিজে নিজে করাটা। আপনারা দেখবেন যে আমিও করেছি, আমি অস্বীকার করবো না। ওই একজন আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস হয়, যেটাকে আমরা সেশনাল বলি, একজন রিপোর্ট লিখলো, আমরা ওটা কপি করলাম। এরপরে আমরা এখন তো কপি করা আরো সোজা, তখন মানে ওয়ার্ড টু টেক্সট টু স্পিচ আছে, ভিডিও, তখন হাতে লিখে লিখে করতাম। নিজেকে খুব বাহাদুর মনে হয়, দোস্ত চোথা করলাম, পরীক্ষার সময় একটা কান্নি মেরে করলাম। আমাদের চোখের কিন্তু অনেক পাওয়ার, 360 ঘুরতে পারে। পরীক্ষার সময় এমনি করে, যেমন দুপুরবেলা ক্লাসের সময় চোখ খুলে ঘুমানো, বা আমি পরীক্ষাতে এগুলি আমরা নিজেকে বাহাদুর মনে করতাম। কিন্তু আসলে পরে চিন্তা করলাম যে উই আর অ্যাকচুয়ালি শুটিং আওয়ারসেলভস ইন দ্য ফুট, যে আমি যদি চিটিং করি, আমি কিন্তু জীবনে নিজেকে চিটিং করছি। এবং আমাদের ইউনিভার্সিটি মিশিগানে এরকম ছিল, যখন ফাইনাল পরীক্ষা হয়, আমাদের যখন সেমেস্টার ফাইনাল পরীক্ষা হয়, টিচার থাকতেন না ক্লাসে, ইনভিজিলেটর বলে কিছু নাই। উনি আমাদেরকে পরীক্ষা দিয়ে উনি বলতো আমি বাইরে বসবো, if you have any questions you come out and ask me the question. অনেকে আবার বলতো আমি আমার অফিসে চলে যাচ্ছি, if you have any questions you call us. তখন তো ল্যান্ডলাইন ছিল না, ক্লাসে একটা ফোন ছিল, এই ফোন দিয়ে আমাকে ফোন করবে। বাট he never or she never sat inside the class. বলছে যে তুমি যদি চিটিং করো, you are cheating yourself. এবং আমরা একটা পেন্সিলে অনার কোড লিখতাম, পেন্সিলে, কলমে না, যে I have not followed any unfair means nor have I witnessed anybody follow unfair means. পেন্সিলে আমরা এটা প্রথমে এটাকে বলতাম অনার কোড। এই যে আপনার যেমন আজকে একটা থিম সং ছিল, আমাদের একটা অনার কোড ছিল, এই অনার কোডটা লিখে সাইন করে আমরা পরীক্ষা দিতাম। এবং পরীক্ষাটা এমনও ছিল যে এখানে নকল করেও লাভ নেই, এমন একটা প্রশ্ন দেওয়া যে আমি আমার প্রশ্নের ভিত্তিতে, আমার পুরো সেমেস্টারের নলেজের ভিত্তিতে আমি একটা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্রোচ নিব টু আনসারিং দি কোয়েশ্চেন। পার্শাল গ্রেডিংও হতো, যে ঠিক আছে পুরো অঙ্ক মিলে নেই, অসুবিধা নেই, কিন্তু আমি কোন দিকে আগাচ্ছি। যদি যে আমি অর্ধেক এগিয়ে থেমে গেলাম, বাট ইউ আর অন দ্য রাইট ট্র্যাক, হাফ গ্রেডিং দেবে। তো দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট এডুকেশন। আমি জানি যে ULAB আপনারা সেভাবেই করেন, ইটস এ ভেরি ব্রড স্পেকট্রাম। এবং আমি একটা উদাহরণ দিই, আজকে আমার সাথে এখানে নাসির আছে, নাসির রাইও, ওই যে দেখেন হাত তুলছে, সিনিয়র জেন্টলম্যান, ও কিন্তু আপনার ULAB এর এখানের গ্র্যাজুয়েট এবং আপনাদের মিডিয়া স্টাডিজের গ্র্যাজুয়েট, এবং হি ইজ ওয়ান অফ দি ফাইনেস্ট অ্যান্ড দ্য মোস্ট স্কিল ডিরেক্টর অফ ফটোগ্রাফি, ফিল্ম মেকিং এর সে কাজ করে। এবং তারেক মাসুদের নাম শুনেছেন অনেকে, তারেক মাসুদের সে রাইট হ্যান্ড ম্যান ছিল। এখন আই এম ভেরি ফর্চুনেট যে আমার এই যে নাবিদ মাহবুব প্রোডাকশনের সাথে, হি ইজ দ্য হেড অফ প্রোডাকশন লাস্ট গত 3 বছর। আমাকে টিভি শো ছিল নাবিদ মাহবুব শো, দেখেছেন?
তো হয়তোবা তো ও কিন্তু এটা পুরো ডিরেক্টর অফ ফটোগ্রাফি, মানে পুরো প্রোডাকশনের কাজ ও করে। তার মানে আজকে এইখানে যখন ভিডিও করছি ও কিন্তু সব এটা করছে। অ্যান্ড কোর্সের আমি কাজ যখন করি ও কিন্তু ভিডিওর কাজ করে, কিন্তু আমরা কয়েকদিন আগে নাভিদ কমেডি ক্লাব একটা নতুন জায়গা নিয়েছি, এরকম হচ্ছে ছাদের মধ্যে ফোটা ঠিক করতে হবে, এসে গিয়ে নাসির ক্যামেরা ফেলে ছাদের মধ্যে উঠে একটা গ্লু গান দিয়ে ছাদ ঠিক করছে। তো তারপর বললাম আমরা ফল সিলিং করতে হবে, না বলে নাভিদ ভাই হুদা কামে ফল সিলিং করবে, আমারে বলেন আমি কারোর মাঝে ছালা কিনে নিই, ছালা কিনে সে বন্ধ করেছে। হি ইজ আ প্রবলেম সলভার, জো হিজ ওয়ার্ক ইজ ভিডিও প্রোডাকশন। বাট আমাদের এরকম হয়েছে যে আমাদের একটা সুশি রেস্টুরেন্ট আছে, কোথায় স্যামন মাছ পাওয়া যায় ও খুঁজে বের করতে পারে। So he's a problem solver. He goes beyond his scope. Yeah, সে আমাদের ভিডিও রেকর্ডিং করবে, এডিট করবে, এটা আপলোড করবে। That's his primary function. বা আমার টিভি শোটা নামাবো, সেখানে পুরা সে এডিটিং করে, সবকিছু করে। এবং পুরো প্যান্ডামিক কিন্তু আমরা কিন্তু ডিস্টেন্সে করেছি। ও বাসায় ছিল, আমি বাসায় ছিলাম, আমার বাসায় স্টুডিও, ও রিমোট লগ ইন করে এডিটিং। ওর কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। বাট হি ইজ আ প্রবলেম সলভার। হি ইজ আ ভেরি মানে আমি জানি যে আজকে এই করতে হবে, এই করতে হবে, নাসির can you do it? Naveed bhai don't worry. আর বলে নাভিদ ভাই আপনি তো করতেছেন, এত টাকা লাগবে না, এটা হাফ টাকায় হয়ে যাবে। So I think he is a very classic example of what is known as a 360 education, যেটা ULAB যেটা করছে, যে আপনি যে গন্ডি এটার বাইরে ক্লাব করছেন, এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি করছেন, একটা মাইনর করছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে we as a team are experiencing and benefiting from that experience through Nasir, because he is a complete problem solver. এমনকি আমার আম্মা ওকে টানাটানি, আমি আজকে কই বলে আমি নাসিরকে আজকে আমি কিডন্যাপ করেছি, কেন না আমার আজকে অমুক জায়গায় এটা লাগবে, আমার প্রিন্টারের কার্ট্রিজ খারাপ, এটা নাসির ছাড়া কেউ করতে পারবে না। তো নাসির আইটিভি থেকে বসে আছে, আমি আই লস্ট নাসির। বাট ক্লাসিক এক্সাম্পল ইজ আ প্রবলেম সলভার। এই যে আপনারা একজন ছিলেন এখানে, ইয়া কিন্তু লেটস গিভ হিম আ হিউজ রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ। আই হ্যাভ টু বি অন টাইম। তো যেমন এখানে একজন আছে, ইউর পাইলট, রাইট? তো আমাকে ইমরান ভাই আমাকে আপনি ওঠার আগে বোঝাই ইউ কিন্তু পাইলট। তো হি ফিলস প্রাউড অফ ফ্যাক্ট দ্যাট ইউর আ পাইলট। So এখন আপনি পাইলট হিসেবে, have you started a job anywhere as a commercial pilot? Okay, fine. You'll get your ratings and you'll be in a job. When she's in a cockpit, she will be faced with situations that is beyond what is in flight school or অথবা simulator. এরকম situation আপনি she has to think on her feet. আপনি ওই মুভিটা দেখেছেন না, সালি? অনেকে দেখেছেন, I'm sure you've seen that movie. ওদের টেক্সট বুকে ছিল না যে আমার এই দুইটা ইঞ্জিন ফেল করবে আর আমি কোনো এয়ারপোর্টে নামতে পারছি না। I have the Hudson River is there, that's my only choice. Either I turn back or I crash, or if I just make what's called কি জানি টার্মটা আছে, বাড়িতে ল্যান্ড করাকে বলে ditch. If I'm going to ditch the aircraft, that means I'm just going to land on the Hudson. You landed on the Hudson, everybody's lives are safe. জীবনে কিন্তু ওইটাই হলো কথা, যে আপনারা যে বিভিন্ন ধরনের যে অভিজ্ঞতা নিয়ে বের হবেন, এইটাই কিন্তু আপনাদেরকে পাথে হয়ে দাঁড়াবে। আমি দুটো মাল্টিন্যাশনাল সিইও ছিলাম, এই যে ফোর্ড, কোয়ালকম, কেএসআই, এত জায়গায় কাজ করেছি। আমরা কখনো ইন্টারভিউর সময় আমরা জিপিএ দেখি নাই। হ্যাঁ দেখেছি, ইট ইজ এ মেজার অফ হাউ ওয়েল ইউ প্রবাবলি হ্যাভ absorbed what you have learned in school, but there is only a measure. আমরা কিন্তু দেখতাম, এখনো দেখি যে অন্য কি করেছে, কোথায় ফেলও করেছে। আপনারা সবুর ভাইয়ের নাম শুনবেন, ড্যাফোডিল গ্রুপের চেয়ারম্যান, ওনার ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি আছে। যদি অন্য একটা উদাহরণ নিয়ে আসছি, কিন্তু উনি আমাকে বলেন, নাভিদ আমাকে ফেল করেছে ব্যবসায়, এরকম ছেলে মেয়েদেরকে পাঠাবো। মুদির দোকান দিয়ে ব্যবসা মানে লাল হয়ে গেছে, ফুতুর, এরকম লোক পাঠাবো, যে এরকম মাঠে নেমে যে নিজে পয়সা লস করে সে বসে, ওকে আনবা, কারণ সে জীবনে সে এখানে বাড়ি খেয়ে শিখেছে। এবং আমরা যখন এখন রেজিউমিতে, আমার ওয়াইফ আপনাকে এখানে আসছিল, তো যারা শি ইজ সি অফ ডানার ব্রাঞ্চেস, সেম কথা বলে যে আমরা যখন রেজিউমে দেখি, আমরা দেখি ও লেখাপড়া জিপিএ ফাইন, এই ক্লাস করেছে, এর বাইরে কি করেছে। বন্যা হয়েছিল, ওরা সবাই মিলে ছেলে মেয়েদের কি ওখানে স্যালাইন ফ্যাক্টরি বানিয়েছে, যে তারা স্যালাইন আছে। দ্যাট ইজ আ প্রবলেম সলভার। ও ঠিক আছে, ওরা এই যে আপনারা ক্লাবেও বলতে পারেন যে ক্লাব করছি, কিন্তু আপনি এইটাও আপনার জানাবেন যে আমরা ক্লাব করেছি, ওই ইভেন্ট করেছি, উই রেজ 5 লাখ টাকা। That means you are able to go and sell what you're doing, giving the value proposition to somebody, a sponsor who gave you the money to do this. মানুষ কোম্পানি কিন্তু এমনি টাকা দেয় না, ওরা কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট, যবে সিএসআর বলুক যাই হোক, ওদের কিন্তু হিসাব দিতে হয় কোম্পানিকে, যে এই টাকাটা যে খরচ করছি এটা কোনখানে যাচ্ছে, এটা আমার ফায়দা কি হচ্ছে। ওই ভ্যালু একটা যদি এখানে স্পন্সর লোগো বসায়, ওরা বলবে যে এই লোগোর জন্য আমার এই টার্গেট গ্রুপ এখানে আছে, ওদের কাছে আমার ব্র্যান্ড এক্সপোজার হচ্ছে, কনভার্সন হতে পারে। তো তখন এইটাও কিন্তু বুঝবে যে ওই ক্লাবে করেছে,
ক্লাবে করেছেন ফাইন, কিন্তু এই ক্লাবে আমি 5 লাখ টাকা উঠিয়েছি, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দিস পারসন ক্যান সেল অ্যান্ড রেজ মানি। তো এই জিনিসটা এই জন্য বলা আছে যে আপনারা যেখানে এত কিছু করার সুযোগ, মেক দ্য মোস্ট অফ ইট। এই সুযোগ আমরা পাইনি, আপনারা এখানে ঢাকার নিজের দেশে বসে পাচ্ছেন, এইটাই কিন্তু আপনাদের পাথেয় হয়ে যাবে। কারণ জীবনে কিন্তু প্রবলেম সলভার বলা হচ্ছে, আমরা সবাই ইন্ডিয়ার কথা বলি, ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া। এখন সেদিন একটা ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল কথা বললো, ওরা বলেছে যে দিস ইজ দ্য সেঞ্চুরি অফ দ্য ইন্ডিয়ান্স, নট অনলি দ্য ডেকেড। এবং আমিও ওদের সাথে কাজ করেছি, এবং কথা হলো যে বেলা শেষে একটা জিনিস আছে, আমরা কিন্তু কোনো মানুষেরই কিন্তু মেধার অভাব নেই। এই মেধাটাকে আমি কিভাবে কাজে লাগাচ্ছি, আমি জিজ্ঞেস করবো নিজেকে যে আমি কি নকল করবো কিনা। ও একটা করেছে, ওর অ্যাসাইনমেন্টটা ও করেছে, আমি ওটা নকল করবো নাকি আমি নিজেই করব। কষ্টটা একটু বেশি হবে, কিন্তু বেলা শেষে আই উইল বি দ্য প্রবলেম সলভার। বি লাইক নাসের, দ্যাটস হোয়াট আই এম সেইং, বি আ প্রবলেম সলভার ইন লাইফ। এবং দেখবেন যে আপনাকে সেই মানুষটাই, তারাই টেনে নেবে আপনাকে, যারা দেখবে যে আপনাকে উল্টা বলছে, সরি, আপনি যদি প্রবলেম সলভার হন আপনাকে সবাই টেনে নেবে। বলে জানি যে এই মানুষটা না বলবে না, এই মানুষটা হ্যাঁ বলবে। এবং আমি এখন নকিয়া সিমেন্সের কথা বলি, আমি সিইও, এখানে আইবি এর ছেলেপেলে ছিল, বুয়েটের ছেলেপেলে ছিল, ভেরি স্মার্ট এন্ড এভরিথিং। কিন্তু আমি জাহিদের সাথে কথা বলবো, হুজ জাহিদ? জাহিদ আমাদের টি বয়, চাওয়ালা। কিন্তু ওর কাছে গেলে স্যার চিন্তা করবেন না, হয়ে যাবে। হিজ আনসার ওয়াজ অলওয়েজ স্যার চিন্তা করবেন না, হয়ে যাবে। কেমনি করে আপনি চিন্তা করেন, হয়ে যাবে। এবং সে সবসময় সলভ করতে যাবে, আমাদের এত লোক খাওয়াবো, এই করবো। পরে আমরাই ইয়ে করে ওকে কাতারে পাঠিয়ে দিয়েছি। ইউ সো গুড। সো আমি অনেক সময় বইটা আমার ছিল আইবিএস, জাহিদের সাথে কথা বলবো, কারণ আমরা মিটিং করতাম, না না এটা হবে না, আগে থেকে না। আমি দেখো, না বলার আগে চিন্তা করো, হোয়াট ইজ দ্যাট রিমোট ইয়েস দ্যাট মে বি পসিবল। দ্যাট অলওয়েজ কেম ফ্রম জাহিদ, হি ওয়াজ আ প্রবলেম সলভার। সো আপনাদের যে এই সুযোগ আছে এখানে, দিস ইজ গোইং টু বি ইনস্ট্রুমেন্টাল in making you that person who will say, you know what, there may be an answer, rather than I don't think there will be an answer. Just এটাই আমার বলার ছিল, এবং টাইম হিসাবে this is where I am. Thank you very much, and wish you all the best. Enjoy this 4 years. As Imran Bhai said, this will not be like any other 4 years in your life. Have a good time.